द्वितीय पीयूसी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं चर्चा करूंगा गद्य भाग सुजान भगत को लेकर, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद बहुत प्रसिद्ध लेखक है, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है इनको। 31 जुलाई 1880 काशी के निकट लम्मी नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता जाबराय थे, माता जो आनंदी देवी थी, और इनका जो जीवन बहुत संघर्ष पूर्ण से बीता। उसी के साथ साथ इनके जो 300 कहानियाँ हैं मानस सरोवर में मिलते हैं, और उसी के साथ साथ ये जो सरलता, सजीवता, प्रभावोत्पादक जीवन चलाते हैं। 8 अक्टूबर 1936 को इनका स्वर्गवास होता है। अगर इनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की विधि नाटक है। साहित्य का उद्देश्य, स्वराज के फायदे, कुछ विचार, ये जो इनके निबंध है। तो सुजान भगत कहानी में प्रेमचंद ग्राम्य जीवन को, ग्राम्य परिवेश को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि सुजान जब गरीब था उसके बाद अमीर बन जाता है, भगत बन जाता है, तो वहाँ पर गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लेकिन उसके घर में ही घटती है। उसके घर में उसकी प्रतिष्ठा घटने के लिए कारण है जो उसकी पत्नी बुलाकी या बड़ा बेटा बोला और छोटा बेटा शंकर। इसलिए जो सुजान भगत फिर से उन सारे लोगों को अपनी हैसियत बताने के लिए कोशिश करता है, करके फिर से खेत में काम करता है बूढ़ा होने के बावजूद भी, और ऐसी फसल उगाता है बकारी में रखने के लिए भी वहाँ पर जगह नहीं होती है। इस तरह वह बूढ़ा जो खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त करता है। इसीलिए इस पाठ से यही संदेश देते हैं हम लोगों को, जो प्रेमचंद जो है कठिन परिश्रम करने से हम लोगों को धन, दौलत, मान, मर्यादा सारे ಪ್ರಾಪ್ತ हो जाते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ। 31 ಜುಲೈ 1880ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ ಸಮೀಪ ನಿಕಟ್ ಲಮ್ಹಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರು 300 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸರಳತೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದರ್ಶೋನ್ಮುಖವಾಗಿತ್ತು, ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ। 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1936ರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೇವಾ ಸದನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಮ್, ರಂಗಭೂಮಿ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಗಬನ್, ಗೋದಾನ್, करबला, संग्राम, प्रेम की विधि इवेಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಉದ್ದೇಶ, ಸ್ವರಾಜ್ ಕೆ ಫಾಯ್ದೆ, ಕುಚ್ ವಿಚಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹಗಳು। ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಒಬ್ಬ ಬಡತನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾದಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬುಲಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಭೋಲಾ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಫಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು। ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ। ಸೀದೆ ಸಾದೆ किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं, दिव्य समाज की बांधते हुए पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। देखिए किसान जो क्या करते हैं, हमेशा उनके पास अगर धन दौलत आती है तो वह धर्म और कीर्ति का काम करते हैं, यानी धर्म का काम या और कीर्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, धर्म का या दूसरों की मदद करना या धर्म का काम करना। लेकिन कभी भी वह ऐशो
ಆರಾಮ್ का ಜೀವನ್ नहीं करते, ಭೋಗ ವಿಲಾಸ್ का ಜೀವನ್ नहीं करते. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಪ್ಪ ರೈತರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಕಡೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಡತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆ ರೈತರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था. देखिए सुजान के खेत में भी क्या हो रहा था, कंचन बरस रहा था. ये जो कंचन बरसना है मुहावरा है, आपको परीक्षा में आ जाता है. इसका अर्थ होता है ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಹೋನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಂಚನ್ ಬರಸ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಹಾವರೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे. उसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता. देखिए उसर जो होता है यानी रेती की होती है, जो खाली जमीन होती है, छींट यानी पानी का बूंद होता है, दाना यानी दाना अनाज होता है. तो क्या हो जाता है, मेहनत तो गांव के सारे लोग करते थे, लेकिन सुजान भगत के जैसे कोई मेहनत नहीं करते थे. सारे चंद्रमा बली थे, यानी कभी कभार आ जाते थे खेत में या कमजोर थे. लेकिन जो सुजान भगत का खेत ऐसा था, अगर उसर की खाली जमीन भी है तो वहां पर एक दाना बूंद गिर जाता तो उससे कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಜಾನ್ ಭಗತನ ಹಾಗೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಉಸರ್ ಮೇ ಬಿ ದಾನ ಚೀಂಟ್ ಗಿರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ, ಉಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಹನಿ ಬಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಳು ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ಸುಜಾನ್ ಭಗತನ ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು. 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई, उधर गुड़ का भाव तेज था. कोई 2-2,5 हाथ में आ गए, बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी. तो क्या हो जाता है, सुजान भगत के खेत में बहुत अच्छी फसल आती है ऊख की, तो गुड़ का भाव भी तेज था, इसलिए क्या हो जाता है 2-2,5 आ जाते हैं. तो सारा काम अपने धर्म की ओर करता है, दूसरों की मदद करता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಜಾನ್ ಭಗತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ರೇಟು ಸಹಿತ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2-2.5 ಸಾವಿರ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ सुजान भगत. साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, द्वार पर दुनी जलने लगी. कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते. चौपाल ಅಂದ್ರೆ पड़साले आಗಿದೆ. जो चौपाल होता है, जो घर के अंदर का जो आंगन होता है, कानून गो यानी जो कानून के लोग जो होते हैं वहाँ पर धुनी जलना, अग्निकुंड को जलाना, अग्निकुंडा. तो क्या हो जाता है, सारे लोग उसके घर के चौपाल में साधु संत आने लगे और उनका आदर सत्कार होने लगा, धुनी जलने लगी, जो पूजा होने लगी, कानून लोग आते थे और सारे लोग आकर उसके चौपाल में ठहरते थे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನ್ ಗೋಗೋ ಇಲಾಖೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮೂಹದ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವನ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. तो कौन कौन आते थे वहां पर, हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता. देखिए हल्का यानी जो मंडल होता है, गांव होता है, उसके जो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, थानेदार होते हैं, पुलिस वाले या शिक्षा विभाग के अफसर, सारे लोग वहाँ पर आ जाते थे. ಒಂದು ಮಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಠಾಣೆದಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो महतो ए मारे खुशी के फूले न समाते, धन्यवाद. देखिए महतो यानी सुजान भगत जो है क्या करता है, वहाँ पर फूले न समाता था, बहुत खुश होता था. मुहावरा है ये, जो मुहावरा भी आपको परीक्षा में आ जाता है, अत्यंत खुश हो जाता है. क्योंकि मैं पहले दूसरों के सामने रुकने के लिए डरता था, आज सारे लोग मेरे सामने आकर रुक रहे हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್, ನಾನು ಈ ಠಾಣೆದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾನೆ. उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करके जबान सूखती थी. देखिए तो क्या हो जाता है, वहां पर
सारे लोग जो पहले सुजान भगत गरीब था, हाकिम लोगों के सामने जाकर रुकने के लिए डरता था, क्योंकि हम लोगों को डर रहता है कुछ न कहे अफसर के लोग। तो जब क्या हो जाता है वहाँ पर फिर से वही लोग आकर उसके सामने महतो कह रहे थे। ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿಮರು ಏನು ಶಾಸಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಹತೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव के में आसन जमा दिया, गांजे और चरस की बाहर उड़ने लगी। तो क्या हो जाता है, भजन भाव भी वहाँ पर किया जाता है साधु संतों के द्वारा, और कई लोग उपाय देखते हैं तो आसन भी जमाया जाता है, और जो नशे की चीज़ें हैं गांजा चरस सारा वहाँ पर पिया जाता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ ढोलक आई मंजरे मंगाए गए सत्संग होने लगा. देखिए और क्या होता है, एक ढोलक आता है, छोटा सा जो डोल होता है, और जो बाजे मंगाए जाते हैं और अच्छे काम करते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಡೋಲು ಇರ್ಬೋದು, ಕೈತಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. गांजे और यह सब सुजान के दम का जलूस था. तो देखिए अगर सारे लोग साधु संत आ रहे हैं, थानेदार आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो एक इसका जुलूस था, यानी ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ಗೆ ಮೆಹನತ್ ಕಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಠಾಣೆದಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ರವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. तो घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी. कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग. किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए. देखिए क्या हो जाता है, रोटी और साग का अर्थ होता है बाजी. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सुजान भगत के घर में बहुत सेरो दूध होता था, लेकिन सुजान भगत कभी भी न दूध पीता था, न घी खाता था, कुछ भी नहीं. लेकिन सारे हाकिम लोग महात्मा लोग खाकर चले जाते थे, क्योंकि सुजान को जब अमीर हो जाता है फिर भी वह उसे अपने अमीर जो चीज़ों की वहाँ पर ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वह रोटी और साग को पसंद करता है. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಏನು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಲು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಹಾಕಿಮರು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಜಾನ್ ಕಿ ನಮ್ರತಾ का अब वारा पार न था. देखिए बहुत नम्रता से वह रहने लगा, उसका जो वारा पर किनारा ही नहीं था. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೀಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. सबके सामने सिर झुकाए रहता. कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है. तो क्या हो जाता है, सारे लोगों के सामने आदर के साथ रहता था, क्योंकि लोग यह न समझे कि इसे घमंड हो गया है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು ಸುಜಾನನಿಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಅವನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. गांव में कुल 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी. सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया. तो क्या हो जाता है, गांव में कुल मिलाकर 3 कुएं थे और सुजान और एक कुआं बना देता है, लेकिन पक्का कुआं बनवाकर अपना नाम कमा देता है. देखिए सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, इसे अंडरलाइन कीजिए वाक्य शुद्धि के लिए. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಬಾವಿಗಳಿದ್ವು, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಲ ಬೆಳೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು, ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. ಸುಜಾನ್ನೇ ಏಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಕುವಾ ಬನವಾಯ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ. जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए. तो क्या हो जाता है,
कुआं जब नया बनाते हैं तो उसकी पूजा होती है और उसका ब्रह्म भोज होता है, भोजन किया जाता है। और जब वह पूरा जाता है, गांव चला जाता है, तो ऐसे सोचता है मुझे चारों पदार्थ मिल गए, यानी मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अपनी सफलता पाली। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಾವಿಯ ಒಂದು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जो काम गांव में किसी ने न किया था वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया. तो क्या होता है, जो सारे लोगों ने नहीं किया वो जो काम कौन करता है, सुजान भगत कर दिखाता है. एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे. सुजानी के द्वार पर उनका भोजन बना. सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी. यह अच्छा अवसर देखकर वह बिछलने को तैयार हो गया. तो क्या हो जाता है, सुजान भगत के जो गांव में एक बार जो गया, वहाँ पर बौद्ध धर्म का ये जो स्थल है, पवित्र स्थल, वहाँ पर जाकर कुछ लोग आ जाते हैं, उसके गांव में ठहर जाते हैं. लेकिन उनको देखकर इसके मन में भी इच्छा होती है मैं भी गया जाकर आना है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದು, ಬೋಧಗಯ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे. तो स्त्री बताती है अभी नहीं, अगले साल चलेंगे, ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. सुजान ने गंभीर भाव से कहा अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धन के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा. तो सुजान भगत बताता है देखो, अगर हम लोग भगवान के घर जा रहे हैं तो अगले साल कहेंगे तो अगले साल क्या होगा पता नहीं, इसलिए अभी जाना ही जरूरी है. अच्छे काम में मीन मेष निकालेंगे तो यहाँ पर गलत बात है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೀನ ರಾಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಮೇಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕುಲ ಗೋತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಡ, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗೋಣ. बुलाकी हाथ खाली हो जाएगा. तो बुलाकी बताती है नहीं, हाथ खाली हो जाएगा, ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है. तो सुजान बताता है अरे भगवान की इच्छा होगी तो फिर से क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे. अरे भगवान के घर में कभी भी ಕಮ್ಮಿ नहीं है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे. इसे अंडरलाइन कीजिए, आरसी के लिए आ जाता है. बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती. प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले, वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की ठहरी. तो क्या हो जाता है, बुलाकी ज्यादा बात नहीं करती है, क्योंकि अगर मैं अच्छे काम में बाधा डालूंगी मैं ही बुरी साबित हो जाऊंगी. इसलिए क्या करते हैं, वह चले जाते हैं प्रातःकाल, सुबह उठकर दोनों जाकर आते हैं और सारे गांव में ब्रह्म भोज होता है और उसी के बाद सारे गांवों में ಸುಪಾರಿ बढ़ती है और खाना दिया जाता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುಲಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಧೂಮ್ಧಾಮ್ ಸೆ कार्य हुआ कि चारों ओर से वाह वाह मच गई. सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो भी दिल भी ऐसा दे. तो सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, अरे भगवान सुजान को इतना धन दौलत दे दिया लेकिन सुजान बहुत अच्छा बन गया और उसका मन भी अच्छा है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಮನ तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया. देखिए क्या करता था, जब वह छोटा था तो दूसरों के घरों में
जो खाने का जो पत्ता रहता है उसे उठाकर अपनी जिंदगी निभाता था, लेकिन आज कुल का नाम रोशन कर दिया। तो बेटा हो तो ऐसा हो, तो बेटा हो तो ऐसा होना है, क्योंकि ನಾ घर का नाम और समाज में ಕೀರ್ತಿ ಫಲಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಟದ ತಾಟನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ, ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹರಡಿದ. ಬಾಪ್ मरा तो घर में बुनी बांग भी नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है. देखिए, जब उसका बाप मर गया था तो वहां पर उसके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज क्या हो गया है, जो लक्ष्मी यानी बहुत धन दौलत उसके पास आ गई. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಸತ್ತಾಗ ಅವನ ಕಡೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. एक द्वेषी ने कहा, कहीं गढ़ा हुआ धन पा गया है. देखिए, कहीं पर भी हम लोग चलेंगे, कितना भी अच्छा कार्य कीजिए, दुश्मन तो ही होता है. इसलिए बताते हैं, कहीं गढ़ा हुआ धन पा लिया. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಹೂತಿಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी. हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे यही उसके हाथ लग गया है. देखिए क्या हो जाता है, तो सारे लोग जो सुनते हैं उसे बौछारे डांटते हैं, क्योंकि अरे तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होगे वो जो ईमानदार आदमी है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಬೌಚಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಬೈತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती. भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं. तो क्या हो जाता है, यहाँ पर बताते हैं सारे लोग, अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि अच्छी परिश्रम करने से उसे बहुत सारा क्या हो गया है, वहाँ पर जो धन दौलत आ गई है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ತರ ಆಪ್ಕೋ ಪಹಲೆ ದೃಶ್ಯ की चर्चा थी.